So this semester we are going to go through the subject of electromagnetic engineering. This subject of electromagnetic engineering has been one such subjects which has not got changed in theory for centuries together. One thing is that implementation which was not possible few centuries back is now possible with the advancement in the technology of that miniaturized material and all those things is concerned. So this happens to be a very classical subject, and few centuries back renowned scientists, like you have heard the names, you must have gone through videos also, Coulomb's law, then Faraday's laws, Lenz's law, and Maxwell was so much profound and fundamentally strong that he could interrelate all those laws. He could codify all the equations in a very standard manner. So this subject is very basic subject, and means if we think its applicability, it has invaded the entire human life. जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंजिनिअरिंग माहीत नव्हतं अजिबात असा देखील काही काळ होता, काही शतकांपूर्वी म्हणजे बघ इलेक्ट्रोमॅग्नेटचा शोध लागला म्हणजे काय, ते काय आपण घडवतो का नाही, तर काही शतकापूर्वी 1500 साली वगैरे अशा काही गूढ गोष्टी आज सुद्धा अजून माहित नाही. बर्म्युडा ट्रायंगल अजून देखील त्याचा पूर्ण उलगडा झालेला नाही. तर 500 वर्षापूर्वी अशा काही गूढ गोष्टी घडत होत्या की ज्याचा अन्वयार्थ माणसाला लावता येत नव्हता. मग नंतर हळूहळू असं असेल असं होत 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 अर्थ लागला गेला. सो दिस इज व्हेरी क्लासिकल ॲज वेल. पण आता क्लासिकल म्हणजे काय खूप जुना मग उपयोगाचं नाही असं नाही. व्हेरी ओल्ड but very much relevant today because the wireless communication has become key as of now. Means suppose if somehow it gets stopped, then human life will come to a standstill. It is now imminent, and even though there are criticizers that these waves are harmful to human being, then one may now think of developing immunity for mankind from those waves, but stopping the use of electromagnetics wireless, means a wireless transmission which is using electromagnetic waves, is just impossible. 6G and all that means it is just impossible. Means from that point of view, things cannot proceed. So one thing is that this is very much relevant, and everybody, means this is something which every electronics engineer should have this core theme in his or her mind. So this is very prime thing what I foresee. So basically then, today being introductory lecture, everything is made available to you, so I will try my level best to explain to you how in today's age you should look at this subject from understanding point of view, from examination point of view, and from application point of view, or from all things, these three things I am telling. So this has been there. Coulomb's law is there now in school days also. Coulomb's law is there in school days. Now just, is it right? शायद होता Coulomb's law का 11वेला होता. So now just
to give you the overall feel, what I would like to do is that means it is not a Coulomb's law is not new to you, right? So I would like to ask you, means see we have ample time, and we will try to utilize the maximum time available to us. Also, there are some gaps in which few batches are free. In that we can have some kind of IAC assessment every week. So by that time you can, means by many ways we will try to sensitize you. So what is Coulomb's law? What can anybody state? What is Coulomb's law? Everybody should look at the blackboard, so that by making you look at the blackboard, I am trying my level best that you don't get distracted. Still, by looking at the blackboard, if you want to get distracted, that is something which is beyond my control as of today. But in future, there may be some kind of indicators which is also likely. Okay, now, what is Coulomb's law? What is Coulomb's law? Charge on? Charge on single electron into number of electrons. What is that? Q is equals to NE. No, that's not Coulomb's law. I think you have studied too much. So that is something which is not expected to be, means it's really nice that you are knowing, but something which is not otherwise expected to be known. If it is known, then it creates a problem. So anybody, common answer of Coulomb's law? काय आहे Coulomb's law? But what is that? Coulomb's law काय सांगतो? त्याचं कशावर आधारित आहे? काय आहे? स्टेटमेंट काय? स्टेटमेंट ऑफ Coulomb's law. अरे स्टेटमेंट लक्षात नाही. व्हिडिओ बघितले असतील, नोट्स तयार झाले असतील तुमच्या, किंवा शाळेतही शिकला असाल. स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, पुढं. इलेक्ट्रॉनच्या बाहेर येतो. Coulomb's law काय सांगतो? टू चार्जेस नाही, अजून परफेक्ट वर्डिंग पाहिजे. What? What is inversely proportional? Force. Attraction or repulsion between two. नाही. Coulomb's law. I think she said something. Two. लक्षात ना म्हणजे in an engineering college आधी लेक्चर बघायची आणि नंतर डिस्कशन द्यायचं का, तर त्याचं आपलं अनालिसिस करता येतं. तर त्या 2 पॉइंट चार्जेस मध्ये काय आहे हे तुम्ही 1 मिनिटाकरता विचार करा. त्यात काय चुकीचं आहे? So what is inconsistency in the concept of point charge? काय चुकीचं आहे? पॉइंट चार्ज या संकल्पनेत काय, या स्टेटमेंट मध्ये फंडामेंटल चूक आहे, कुठली आहे? काय विचारत नाही? See now
शाळेत आपण ॲक्सेप्ट करायचा, विचार करायचा. आता ॲज वी ग्रो वी शुड बी एबल टू अप्लाय अवर माइंड. पॉइंट चार्ज काय काय मी आता हिंट, आय हॅव गिव्हन हिंट. द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज इट सेल्फ इज रॉंग बाय इट्स व्हेरी एक्झिस्टन्स ऑर डेफिनेशन. का? पॉइंट चार्ज काय चुकीचं आहे? Charge चार्ज does not exist does not exist independently. independent associated with what? Matter. Matter. Okay, that's right. But that is not something which is by definition inconsistency. What is which तर काय पॉइंट म्हणजे आज्ञाधारक विद्यार्थी ह्याच्यामध्ये काय चुकीचं आहे? आज्ञाधारक विद्यार्थी हे दोन शब्दांचा जो समूह आहे. आज्ञाधारक विद्यार्थी हा शब्दसमूह विसंगत आहे. म्हणजे काय तुम्ही एक्सप्लेन करू शकाल? ओबिडियंट स्टुडंट represents by default inconsistent combination of words. Why? पुन्हा पुढे आपण म्हणतो a point charge of value q1 and the q2 काहीतरी तो फायनाइट आहे. when I say point charge of q1 coulombs किंवा आपण 5 coulombs. मग आता पॉइंट चार्ज ऑफ 5 कुलॉम्स आणि ओबिडियंट स्टुडंट हे दोन्ही एकसारखेच आहेत. म्हणजे काय? व्हॉट इज दॅट? What is that? ओबिडियंट स्टुडंट मध्ये काय इनकन्सिस्टन्सी आहे? स्टुडंट हा ओबिडियंट असू शकत नाही, नसतोच. त्यामुळे ओबिडियंट स्टुडंट इनकन्सिस्टन्स आहे. तसं पॉइंट चार्ज ऑफ 5 कुलॉम्स मध्ये काय होऊ शकत नाही. म्हणजे मी काही इंग्लिश मध्येच बोलतोय, तुम्हाला इंग्लिश कळते. व्हॉट इज द आन्सर? नाउ आणखी तसाच एक प्रश्न विचारतो मला. Can you see the point on the blackboard? म्हणजे ऍब्सेंट म्हणून क्लिअर का नाही करता ते चेक केलं. Can you see point on the blackboard? You said yes. So this itself is a myth. हे खोटं आहे. का खोटं आहे? तुम्हाला भास होतोय? आणि मी स्टोरी याच्यातल्या प्रॉब्लेम काय होतो, सगळं सांगायचं म्हटलं तर वेळ पुरत नाही. म्हणून आधी थोडं बघायचं आणि जिथं चर्चा आवश्यक आहे चर्चा करायची. यात मी काही या गोष्टीरूप इतिहास नाही आहे. मी प्रश्न काय विचारलाय? कॅन यू सी द पॉइंट ऑफ द ब्लॅकबोर्ड? तुम्ही काय म्हणत होय, आणि मी म्हणतो ते चुकीचं आहे. ह्याच्यावर तुम्हाला भास होतोय का? मग कसं? तुम्ही पॉइंट दिसतोय, मी म्हणतो ते चुकीचं आहे. मग हे कसं जस्टिफाय करणार? कसं जस्टिफाय करणार? हाऊ विल यू जस्टिफाय
मी प्रश्न विचारला, आर यू एबल टू सी पॉइंट just put by me on the blackboard? You said yes. Now my next question or my next statement is that it is a myth. What you are telling, that your statement that I am able to see the point is a myth, is a lie, म्हणजे मुद्दाम खोट lie म्हणू नको, is something which is wrong. मिथ म्हणजे मिथ हा शब्द त्याचा अर्थ काय पण वेळ लागेल. lie म्हणजे मुद्दाम करता असं होतं म्हणून wrong म्हणू आपण. त्यातल्या त्यात म्हणजे उद्दिष्ट पूर्ण करणारा शब्द. That the statement that you are able to see the point is wrong means what? Is it illusion for you? Then what you said? He said something. What? Somebody said something, no? Cannot be a point on micro level. Micro level. Not, why we are writing micro? It's real, actual level you can say. Why micro? Anybody else? Anybody else? What? See, I asked a question, I put a dot on the blackboard and asked you a question, are you able to see a point? You are able to see something, so you answer yes. Now I repeat, try to understand each and every word. Try to apply your intellect which you have. That you are able to see something, but what you are observing, what you are seeing is not a point. तुम्ही जे बघता तो पॉइंट नव्हे. मग तुम्ही काय बघता? फील्ड सर्कल. यू आर एबल टू सी ए फील्ड. हे पूर्वी शिकवलं का मी? पूर्वी शिकून मी पूर्वी शिकून तुम्हाला येत नसेल तर किती दुर्दैवी आहे. What you are observing is a filled circle and then what is the point then? म्हणजे माझं मी व्यवस्थित काढलं असेल सर्कल. Then what is the point? That an invisible circle which I can perceive at the center of the visible circle which I am observing is a point. हे पॉइंट म्हणजे मला दिसत असलेल्या भरीव वर्तुळाचा मला न दिसणारा परंतु जाणीव होणारा सेंटर म्हणजे पॉइंट. इज इट राईट? सो पॉइंट कांट बी सीन. देन कारण पॉइंट हॅज नो डायमेन्शन, whereas field circle has got 2 dimensions. Similarly then, when we think of a point charge, what we would like to say? Point charge. बर, पॉइंट चार्ज का असू शकणार नाही? Right, so he is talking very appropriately. Further, basically, for that purpose, बर आता किती सीधा I am taking your journey slowly. It's a deep dive. This electromagnetics leads to metaphysics, somewhat philosophy. It is very, means it is something which is between, which is not science, but it leads to a philosophy. And somewhere we have to believe something, we can't question everything. That is, means, and if you start believing everything, then there is no learning. If you start questioning everything, it can't stop and you cannot proceed. So we have to have an optimum balance of these two. Now the question is, I said, I shown you example of visibility of a point. Now we are talking about feasibility of, I shown you example of visibility of a point, and now we are talking about feasibility of a point charge. So for that purpose he said something about charge. Now my question is, what is charge? Is a fundamental question which I am posing to students of 3rd year of engineering
semester that they have performed substantial part of their engineering course as well. 5.8, more than 60% plus they have completed. Then what is charge? Can anybody stand up and answer what is charge? Very prime question, very fundamental question. So that we are able to define the, what we can say, perimeters of the problem. म्हणजे आपण काय करतोय पहिल्या लेक्चरमध्ये या आपला विषय काय आहे त्याचं एक आउटर पेरिफेरी ते सर्कल असेल किंवा ते इटसेल्फ एक एरिया असेल सो इट इट्स व्हॉल्यूम दॅट वी आर ट्राइंग टू डिफाइन. सो द क्वेश्चन इज व्हॉट इज चार्ज. आणि हे ऍक्च्युअली त्या व्हिडिओमध्ये आहे ते तुम्ही बघितलेलं नसावं. आज आता गेल्यानंतर बघा. सो दिस वीक यू फोकस ऑन दिस व्हिडिओज. What is that? Property of object to attract or repel other object. He is right. So he very nicely, so see, Newton, we say, invented the gravitational force, means that something will happening prior to him, he tried to and codify and formulate. Now, what is charge is something which cannot be explained beyond a point. So he tried charge a property to attract or property of object to attract or repel other object. Then how do you define this from different from gravitation? It does not repel. Gravitation doesn't have repelling ability. Okay. Now do you, I think he may be, do you know what was Einstein's unfinished agenda at the end towards the end of his life? आइन्स्टाईन शेवटी कशावर काम करत होता की जे पूर्ण करू शकलं नाही, कदाचित तुमच्यातले काही पूर्ण करतील. युनिफाईड फील्ड थिअरी. कुठले कुठले फोर्सेस आहेत जगामध्ये? एनिबडी एल्स? तो आइन्स्टाईनचा मोठा बोलता आहे, बाकी आपण समजून घेऊया थोडीशी. कुठले कुठले व्हॉट आर डिफरंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस इन द वर्ल्ड? जगामध्ये इथले हा याला ढकलतो हे नव्हे, इथले नव्हे, जगात जागतिक लेवलला युनिव्हर्सल लेवल कुठले कुठले फोर्स आहेत? ग्रॅव्हिटेशन फोर्स, नंतर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रिक आहे, मॅग्नेटिक आहे. आणि मॅग्नेटिक हा तर काय ते आपण पुढच्या काही लेक्चर्समध्ये येईल. ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एकच धरलेला आहे, ग्रॅव्हिटेशनल, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक आणि तिसरा ॲटॉमिक पेक्षा न्यूक्लिअर फोर्सेस. आणि न्यूक्लिअरमध्ये ऍक्च्युली दोन वेगळे धरले आहेत. काही जण 3 म्हणतात. तसं म्हटलं तर ग्रॅव्हिटेशनल, इलेक्ट्रिक, मॅग्नेटिक, स्ट्रॉंग आणि वीक 5 होतात. पण ते 5 वर्गीकरण करताना इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एकत्रच केलेलं आहे, ग्रॅव्हिटेशन, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक. आणि काही जण न्यूक्लिअरला तिसरं म्हणतात किंवा बऱ्यापैकी न्यूक्लिअरचे 2 स्ट्रॉंग आणि वीक. आपण आता ग्रॅव्हिटेशन सांगायची गरज नाही, सगळ्यांना माहित आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक प्रायमरी. आता हा सांगेल स्ट्रॉंग आणि वीक म्हणजे काय. न्यूक्लिअर फोर्सेस. न्यूक्लिअर, व्हॉट इज न्यूक्लिअर फोर्स? न्यूक्लियसमध्ये इंटरॅक्शन्स कुठपर्यंत डिस्टन्सनुसार असते. काय ते? डिस्टन्सनुसार इंटेन्सिटी असते. म्हणजे साधारण आता अगदी आपण काय न्यूक्लिअर काही त्याच्यात फार डीप जायचं नाही, पण तरी काय म्हणजे का न्यूक्लिअर फोर्स का म्हणलेला आहे तो? का न्यूक्लिअर फोर्स? आता सांगितलं चार्ज, त्याच्याकडे आपण टप्प्याटप्प्याने येतो, सगळ्याकडे आपण टप्प्याटप्प्याने येतोय. चार्ज म्हणजे आपण आता पुन्हा आता असं आहे की सगळंच कळलं तर मी पुढे जाईन तर मी पुढच्या इथे जाणारच नाही.
सगळंच मला कळलं तरी पुढे जातो म्हटलं मी थांबूनच राहील, तसं करता येत नाही. पण मग काहीच कळलं तरी पुढे जातंय असं होतंय का, ते पण चुकीचं आहे. म्हणजे सगळं कळल्याशिवाय पुढं न जाणं चुकीचं आहे. थोडंफार कळलं तरी पुढे गेलंच पाहिजे. पण काहीच म्हणजे सगळं कळल्याशिवाय पुढं न जाण्याचं चुकीचं आहे. तसं काहीच न कळता पुढे जाणे पण चुकीचं आहे. तेव्हा आपण काय त्याला मध्य घेऊया की तुम्हाला सगळं माहिती आहे सगळं थोडंफार. म्हणजे न्यूक्लियस आहे. न्यूक्लियस मध्ये काय आहे? न्यूक्लियर फोर्स कुठल्या न्यूक्लियस सेंटरमध्ये असतात, कुठल्या ह्याच्यामध्ये असतात? हायड्रोजन मध्ये न्यूक्लियर फोर्स येतील का? येतील का नाही? बरं मी अगदी आपण हे खूप ह्याच्यात खोलात जायचं नाही, खूप ब्रॉड घेतोय आपण. का आपण काय म्हणतोय, न्यूक्लियस मध्ये प्रोटॉन्स असतात, न्यूट्रॉन्स असतात आणि इलेक्ट्रॉन भोवती फिरतात. मग न्यूक्लियर फोर्सेस असावेत असं म्हणजे आता एक अगदी आपण ढोबळ मांडणी करतोय. याचा कुठेही रेफरन्स म्हणजे जे काही या न्यूक्लिअर फिजिक्समध्ये काम करणारे लोक असतील ना, लेक्चर दाखवू नका ते काय ते चुकीचं असं म्हणते. आपण एक ढोबळ मानतो. न्यूक्लिअर फोर्स हा असला पाहिजे असं का वाटतंय आपल्या पहिल्यांदा? म्हणजे न्यूक्लिअर फोर्स हा कशा तरी वरचा उतार आहे असं आहे का? न्यूक्लियस मध्ये काय असतंय? प्रोटॉन असतात, न्यूट्रॉन असतात. न्यूट्रॉन ठीक आहे, फार आहे त्याचं पण महत्व आहे, पण सध्या जास्त आपल्या ढोबळ चर्चेत ते तितकं महत्व नाही. पण प्रोटॉन असतात. मग आता न्यूक्लिअर फोर्स हा कशाचा उतार आहे? नाही, त्याच्यात तो उतार नाही आहे. इलेक्ट्रॉन काय करतात? फिरतात. तेव्हा फोर्स आहे पण डिस्प्लेसमेंट ही अशी आहे, सर्क्युलर मोशन आहे. म्हणजे सर्क्युलर मोशन मध्ये कसं आहे, सेंट्रीपेटल फोर्स आणि त्याचा रिझल्टंट जो आहे तो युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, ज्यामध्ये म्हणजे जसं चंद्र पृथ्वीभोवती किंवा पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते, जवळ जात नाही. फोर्स आहे पण फोर्स असलं तरी अंतर कायम राहतं. तसं ते कारण नाही, ते दुसरं कारण आहे. कुठलं कारण आहे? न्यूक्लियस मध्ये काय असतात? प्रोटॉन्स असतात. मग काय व्हायला पाहिजे? म्हणजे समजा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक तुम्ही याच्यावर उत्तर शोधताय. मला वाटलं काही तुम्हाला संदेश आला असं चर्चा उत्तर लगेच पॉप असं होऊ शकते उद्या. असंही ए आय आता समजा असं वर्गामध्ये अजून एक 20 वर्षांनी असं काहीतरी चालू आहे, वर्गामध्ये विचारत आहे, तर तो त्याला हे असतो मायक्रो, तो त्याला ऐकू येतच, म्हणजे हे करू शकतो, त्याला माईक असतो. माईकवरनं ए आय बोट ते ऐकणार आणि ते जे ऐकलेलं आहे त्याच्यावर उत्तर काढून ते पॉपअप येणार स्क्रीनवर, दिस द्यायचं म्हणजे लगेच तुम्ही आन्सर देणार, असं होऊ शकेल ना. एनिवे, तर कसं असेल साधारण? का बरं ते काय न्यूक्लिअर फोर्स, काय न्यूक्लिअर फोर्स, समजा आपण कसं लर्निंग करायचं? न्यूक्लिअर फोर्स नसता तर काय झालं असतं? आणि ते म्हणजे जी एखादी माझ्या पूर्वी असलेल्या नॉलेज बेस प्रमाणे अपेक्षित गोष्ट घडत नसेल तर ती कशामुळे घडत नाही ही एक नवीन एंटिटी डिफाइन झाली. लक्षात आलं? म्हणजे न्यूक्लिअर फोर्स मला माहित नव्हता बऱ्याच, तो आपण ऐकलेला आहे, ह्यानं जास्त अभ्यास केला असेल, पण बाकी फार तो ऐकलेला नाही. पण ग्रॅव्हिटेशनल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सगळ्यांनी ऐकलेला आहे. मग मी जे ऐकलेलं आहे त्याप्रमाणे अपेक्षित गोष्ट होत नाही आहे, तर ती कशामुळे होत नाही ही नवीन डेफिनेशन आली. मग काय अपेक्षित गोष्ट आहे? मला काय अपेक्षित गोष्ट आहे? की जे होत नाही
म्हणून मग ते कशामुळे होत नाही, तर ते याच्यामुळे होत नाही, न्यूक्लिअर फोर्समुळे होत नाही असं मी म्हणतो. आता मग काय आहे, काय व्हायला पाहिजे? न्यूक्लियसमध्ये काय असतात? प्रोटॉन्स असतात. प्रोटॉन्स कसले चार्ज आहेत? पॉझिटिव्ह चार्ज. मग काय व्हायला पाहिजे? म्हणजे ते एका जागी राहिले नाही पाहिजे. म्हणजे एकमेकापासून दूर जाण्याची ज्यांची नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे अशांना दूर न जाता एकत्र बांधून ठेवणं. बरोबर आहे ना? सो आता ते स्ट्रॉंग वीकमध्ये आपण खोलात जायला लक्षात आलं. तर ते झालं न्यूक्लिअर फोर्सेस. मग आता हे झालं. मग आता पुढचा मुद्दा आपल्याला चार्जचा. मग व्हॉट इज चार्ज, ह्या डेफिनेशन आपण हे करूया. मग काय कसं करता येईल? ॲक्ट ऑर रिपेल. पण म्हणजे नेमकं म्हणजे आता इलेक्ट्रॉन असं काहीतरी निगेटिव्ह असते. काचेचा व्हिजिबल स्फिअर आहे, त्याच्या आतमध्ये अशी तार आहे की जी निगेटिव्ह दिसते, असे दोन असे प्लेट्स लागले की पॉझिटिव्ह दिसतं. असं काही आपण हे करू शकतो. पण चार्ज म्हणजे काय हे आपण नेमकं डिफाईन करू शकत नाही. बरं, आता सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा, दोन टाईपचे चार्जेस का आहेत? म्हणजे जेव्हा चार्ज नव्हता विचाराच्या मध्ये तेव्हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, त्यात अट्रॅक्शन होतं ना फक्त. मास अट्रॅक्ट्स मास, मास अट्रॅक्ट्स मास. मग ते फिरण्यामुळं श्रिंकिंग होत नाही. अदरवाईज समजा जगामध्ये चार्ज ही संकल्पना नसती, फक्त मास असतं. आणि सांगून द्या तुम्ही, आता जगामध्ये चार्ज ही संकल्पनाच नाही आहे. नंतर आपण आत गेलो. ॲटम पूर्वी मॉलिक्यूल फोडता येत नाही म्हणत होते. मॅटर मॉलिक्यूलचं बनलाय, मॉलिक्यूल ॲटमचा बनलाय, मग ॲटम पार्टिकलचा बनलाय. 2 होते, मग 3 झाले. आता त्यात न्यूट्रॉन वगैरे भरपूर आहे. तेच नसतं, फक्त मॅटरच आहे. आणि इफ ओनली ग्रॅव्हिटेशनल लॉ वॉज द गव्हर्निंग लॉ ऑफ द युनिव्हर्स, तर काय व्हायला पाहिजे होतं? इफ ओनली ग्रॅव्हिटेशनल लॉ इज द लॉ गव्हर्निंग द युनिव्हर्स, काय व्हायला पाहिजे? म्हणजे काय होईल? म्हणजे याच्यातनं ह्या पहिल्या लेक्चर उद्देश असा आहे की तुम्हाला विचार करू शकता. आता आजच्या ह्याच्यामध्ये डिस्ट्रॅक्शन म्हणून विचाराची प्रक्रिया थांबलेली आहे, ती आपण थोडीफार रिज्युनेट करूया. तर काय व्हायला पाहिजे मग? इफ ग्रॅव्हिटेशनल लॉ इज द ओनली लॉ गव्हर्निंग द युनिव्हर्स, व्हॉट शुड हॅव बीन फेट ऑफ द युनिव्हर्स? काय असायला असलं पाहिजे होतं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज बेसिस कन्सेप्टच नाही आहे, फक्त ग्रॅव्हिटेशन लॉ. तर काय व्हायला पाहिजे? काय व्हायला पाहिजे? अरे यू हॅव टू आन्सर. तुला उत्तर आलंच पाहिजे. ऍक्च्युली वेळ कमी आपल्याला, अदरवाईज असे काही प्रश्न विचारायचे. आता आजच्या काळामध्ये परीक्षा, आता काय तुम्हाला सगळंच कन्व्हेन्शनल परीक्षेला काय तसा फार अर्थ नाही आहे. असे ओपन एंडेड प्रश्न विचारायचे ते तो, आणि मोबाईल ठेवायचा नाही, स्वतःला डोक्याला सुचल्याशिवाय बाहेर नाही. उत्तर आलंच पाहिजे. काय? फक्त ग्रॅव्हिटेशन, हे कॉमन सेन्स आहे. म्हणजे ज्याचं सायंटिफिक माइंड आणि कॉमन मीन्स एनी स्टुडंट हू इज अ सायंटिफिक स्टुडंट विथ कॉमन सेन्स मस्ट बी एबल टू आन्सर दिस क्वेश्चन. काय आहे तुझं आन्सर? जर ग्रॅव्हिटेशन लॉ हा जगरहाटी चालवणारा एकमेव नियम असता तर काय व्हायला पाहिजे? नोबडी. मी
उत्तराचं पहिलं अक्षर म्हणजे आता बघा तुम्हाला म्हणजे माणसाला माहीत गोष्टी असतात त्याची लिंक मिसिंग लिंक कशी ॲक्टिवेट करायची काय व्हायला तर जग मी आता बघा मी प्रश्न कसा विचारला जर ग्रॅव्हिटेशनल लॉ हाच गॉट आन्सर कोलिजन नाही जर ग्रॅव्हिटेशनल लॉ हाच एकमेव लॉ असला असता तर जगाचं काय झालं असतं या शब्दाचं उत्तर एका शब्दानं सुरू होतं त्याचं पहिलं अक्षर बी आहे If gravitational law is the only law which is governing the universe, then the universe would have ended up in something, a single word. Right? You said black hole, right? Black hole तर माहित होतं. पण हे जर उत्तर लक्षात येत नव्हतं. So when I gave a hint, it search narrowed down. Black hole. Infinite. Black hole ची प्रॉपर्टी काय? Infinite mass density. झिरो व्हॅल्यू बरोबर हे अशक्य आहे ते पण ते होत नाही का तर मुवमेंट पृथ्वीची स्वतःभोवती मुवमेंट चंद्राची पृथ्वी काय भरपूर त्या गोष्टी आहेत त्याच्या म्हणजे ते आणि मग ते नको असलं न्यूट्रलाइज केलं पाहिजे बाय सम मेथड इट मीन्स टू बी न्यूट्रलाइज बाय सम मेथड तसं म्हणजे सांगायचं तात्पर्य काय विचार करायला तर पुढे थांबायचं कळत नाही इतकं खोल म्हणजे आता हे याचं तुम्ही आता मॅथमॅटिक मॉडेल करू शकाल का काय होईल म्हणजे ब्लॅक होल बाकी काहीच नाही आहे फक्त ग्रॅव्हिटेशनल लॉ आहे आणि ब्लॅक होल पासून वाचायचं असेल तर काही मॅथमॅटिक मॉडेल शक्य आहे का तुम्ही एआयला एक दोन गोष्टी एआय हा एका टप्प्यापलीकडे विचार करू शकत नाही तुम्ही काही सर्किट्स दिली तर ॲक्च्युअल सर्किट्स कशी काम करतात एका एक्स्ट्रॉर्डनरी सिच्युएशनमध्ये तिथं एआयचं उत्तर येत नाही कारण तो सर्किट्सचे जे सर्किट कंपाऊंड असतात त्याचे मॉडेल्स असतात त्या मॉडेल्स मॅथमॅटिक डिफाईन केले असतात आणि त्या एक्स्ट्रॉर्डनरी सिच्युएशनला ॲक्च्युअल कसं वर्क करतात मी मॉडेल्स ट्राय टू अप्रॉक्सिमेट द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द फिजिकल कंपोनंट्स ॲट एक्स्ट्रॉर्डनरी सिच्युएशन दॅट मॉडेल फेल्स ओके तसं आता चार्ज म्हणजे काय आणि कसं म्हणजे आता पुढं कसं जायचं चार्ज एक मग आता त्यावेळी मग हे होतं मग चार्ज मध्ये दोन प्रकारचे तीन प्रकारचे काय असतील का टाईप दोनच का चार्जेसचे दोन का चार्जेस तीन असतील की स्ट्रॉंग अट्रॅक्शन वीक अट्रॅक्शन असं काय असू शकेल दोन का पण आता म्हणजे ह्याच्यातनं आपल्याला काय कळलं की आपण एका टप्प्याच्या पलीकडं खूप काही समजून घेऊ शकतो असं नाही आहे मग कुठे थांबायचं थांबायचं कुठं आता आपण तर थांबूया ॲटॉमिक स्ट्रक्चर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हे आपण पुढे धरू म्हणजे इलेक्ट्रॉन हा काय आहे नाही लेट नाही कुठे लेक्चर आहे इथं आहे 11 आहे नाही दुसरा आहे